Yesterday we have studied issue of shares at par, that is share of nominal value of rupees 100 is issued at rupees 100. Today we will study issue of shares at premium. When the companies are financially strong or for too many years and well-known companies, many times issue their shares at a premium. It means at an amount more than its nominal value or face value. For example, when a share of rupees 100, that is share of nominal value or face value of rupees 100, is issued at rupees 110 or 120, that is amount more than rupees 100, it is said to be issued at premium. Okay. Now this premium is transferred to security premium account or security premium reserve account, and it comes under the heading reserve and surplus in the company's balance sheet. This security premium reserve, that is amount in security premium reserve or security premium, it can be used only for the following four purposes. First is to issue fully paid bonus shares. Second is to write off preliminary expenses of the company. Third is to write off the expenses or commission paid or discount allowed on any of the shares or debentures of the company. याचा अर्थ आहे सिक्युरिटी प्रीमियम रिझर्वमधली अमाऊंट ही कशासाठी वापरता येते, कशासाठी यूज करता येते हे याच्यात समजावून सांगितलं आहे. बोनस शेअर्स इश्यू करण्यासाठी यातली अमाऊंट वापरता येते. प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस म्हणजे कंपनी निर्माण होताना जे प्राथमिक खर्च आलेले असतात त्यांना प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस म्हणतात, ते राईट ऑफ करण्यासाठी वापरता येते. त्याचबरोबर कमिशन पेड केलेलं असेल किंवा डिस्काउंट अलाव केलेला असेल शेअर्स और डिबेंचर्सवर, तर ते एक्सपेन्सेस राईट ऑफ करण्यासाठी सिक्युरिटी प्रीमियम रिझर्वची अमाऊंट यूज करता येते. आणि चौथा पॉईंट आहे टू पे द प्रीमियम ऑन द रिडम्शन ऑफ प्रेफरन्स शेअर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी. रिडम्शन ऑफ प्रेफरन्स शेअर्स म्हणजे काय हे आपण रिडीमेबल प्रेफरन्स शेअर्सच्या वेळी शिकलेलो आहोत. रिडम्शन ऑफ प्रेफरन्स शेअर्स मीन्स रीपेमेंट ऑफ प्रेफरन्स शेअर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक पिरियड. तसंच डिबेंचर्सचं रिडम्शन म्हणजे रिपेमेंट ऑफ अमाऊंट ऑफ डिबेंचर्स आफ्टर द स्पेसिफिक पिरियड. हे पेमेंट करताना जर प्रीमियमला रिपेमेंट केलेला असेल तर हा जो प्रीमियम असतो रिडम्शनच्या वेळेचा तो राईट ऑफ करण्यासाठी सुद्धा सिक्युरिटी प्रीमियम रिझर्व वापरता येतो. सिक्युरिटी प्रीमियम रिझर्व कोणत्या कोणत्या गोष्टींसाठी वापरता येतो याच्यावर आपल्याला थेअरी क्वेश्चन येऊ शकतो. नाव वी विल स्टडी जर्नल एंट्रीज फॉर शेअर इश्यूड ॲट प्रीमियम. आपण जर्नल एंट्रीज फॉर शेअर्स इश्यूड ॲट पार या शिकलेलं आहोत. दे आर व्हेरी सिम्पल. तशाच प्रीमियमच्या जर्नल एंट्रीज काय येतात ते आपण बघणार आहोत. ज्यावेळेला ॲप्लिकेशन मनी बरोबर प्रीमियम रिसीव होतो त्यावेळेला फर्स्ट एंट्री विल बी बँक अकाउंट डेबिट टू शेअर ॲप्लिकेशन अकाउंट being amount received as application money for the number of shares at rupees. Here application money we have to mention per share including premium. Second entry will be share application account debit to share capital account to security premium account. Total amount received on application will be debited to share application account, and from that amount number of shares into its nominal value, that original amount will be transferred to share capital account and premium amount will be transferred to security premium account. Okay. If the premium amount is called with allotment money, then first entry will be share allotment account debit to share capital account to security premium account, and the second entry will be about allotment money received, that is bank account debit to share allotment account. If premium amount called with call money, then the entry will be similar to allotment. First entry will be share call account debit to share capital account to security premium account. Here printing mistake is there, so first entry will be share call account debit to share capital account to security premium account. If it is first call, then share first call account should be debited. And second entry will be bank account debit to share call account. This will be the entry. Okay. So now we will study
how to solve the problems, actual problems. So now we will study the journal entries when shares were issued at premium. Okay. First condition is when issue price is payable in lump sum. याचा अर्थ आहे तर इश्यू प्राइस जी आहे शेअर्सची ती एकदम ॲप्लिकेशन मनी बरोबरच मागवण्यात येईल, ती इन्स्टॉलमेंटमध्ये मागवण्यात येणार नाही. अशा वेळेला जर्नल एंट्री काय करायचं ते आपल्याला बघायचं आहे. सी द प्रॉब्लेम. X Limited invited applications for 10,000 equity shares of ₹10 each issued at 40% premium. 10,000 शेअर्स इश्यू केलेले आहेत कंपनीने, ॲप्लिकेशन्स मागवलेली आहेत. या 10,000 शेअर्सची मूळ किंमत ₹10 आहे, पण ते 40% प्रीमियमला इश्यू केलेले आहे. 40% प्रीमियम, द फेस व्हॅल्यू इज ₹10. 10च्या 40% कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला. हे आपल्याला तोंडी कॅल्क्युलेट करता येईल. 10च्या 10% म्हणजे ₹1, 40% म्हणजे ₹4. सो ₹4. So they have issued the premium at the amount that is 10 plus 40% premium 4 is equal to 14. The company issued the shares at a price of ₹14 per share. Okay. So original value is ₹10. Addition of ₹4 is for security premium. So the share is issued for ₹14. Okay, understood? Now the whole amount is payable on application. सगळी अमाउंट ॲप्लिकेशन बरोबरच पेड करायची आहे शेअर होल्डर्सनी म्हणजे ॲप्लिकंट्सनी. द इश्यू वॉज फुल्ली सबस्क्राईब. 5 जर्नल एंट्रीज. देर विल बी ओनली 2 एंट्रीज in this type of transaction because first entry will be the amount received on as application money and second entry will be the amount transferred to share capital account and security premium reserve account. Okay, so first entry, bank account debit to share application and allotment account. This should be the account because shares were allotted immediately after receiving the application money and whole amount is receivable with application. So bank account debit to share application account, share application and allotment account. This should be the entry and narration. Being received application money on 10,000 shares which were invited applications. So received application money on 10,000 shares of ₹10 each at ₹14 each. आपण असं लिहू शकतो की ॲप्लिकेशन मनी मिळालेला आहे 10,000 शेअर्स जे ₹10 होते ते 14 इचनी पैसे त्याचे मिळालेले आहेत किंवा ॲडिंग ₹4 पर सिक्युरिटी प्रीमियम असं सुद्धा तुम्ही लिहिलं तरी चालेल. दिस विल बी द एंट्री. त्यामुळे ॲप्लिकेशन मनी किती रिसिव्ह झालेला आहे तर 10,000 शेअर्स गुणिले ₹14 एवढा ॲप्लिकेशन मनी रिसिव्ह झाला आहे, हे लक्षात घ्या. आणि त्यामुळे 1,40,000 द एंट्री amount will be 1,40,000. Received application money by the company into the bank is ₹1,40,000. This will be the first entry. So now second entry. Now we will transfer this application money to share capital and amount of reserve to security premium reserve account. So entry will be share application and allotment account debit to share capital account to security premium reserve account. नुसतं सिक्युरिटी प्रीमियम अकाउंट म्हटलं तरी चालेल. त्यामुळे शेअर ॲप्लिकेशन अँड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,40,000 द अमाउंट रिसिव्ड ऑन ॲप्लिकेशन टू शेअर कॅपिटल अकाउंट. शेअर कॅपिटल अकाउंटला आपण किती अमाऊंट ट्रान्सफर करणार आहोत तर नंबर ऑफ शेअर्स इंटू ओरिजिनल फेस व्हॅल्यू दॅट इज ₹10. त्यामुळे आपण ₹1,00,000 शेअर कॅपिटलला ट्रान्सफर करणार आहोत. शेअर कॅपिटल हे ओरिजिनल अमाऊंट असते आणि
सिक्युरिटी प्रीमियम रिझर्वला 10,000 शेअर्सची संख्या आहे गुणिले 4 रुपये प्रीमियम आहे. आपण काढलेलं होतं 4 रुपये प्रीमियम, ते 4 रुपये म्हणजे 40,000 आपण ट्रान्सफर करणार आहोत सिक्युरिटी प्रीमियम रिझर्वला. ही सिक्युरिटी प्रीमियमची अमाऊंट आहे. ओके, सो द नॅरेशन विल बी अमाऊंट रिसिव्ड ऑन ॲप्लिकेशन transferred to share capital account and security premium account. This will be the narration. Okay, अशा प्रकारे जर इश्यू प्राइस लमसम मध्ये म्हणजे एकदम ॲप्लिकेशन बरोबर रिसीव करायचे असेल, म्हणजेच ॲप्लिकंटनी पेड करायचे असेल, तर अशा 2 एंट्रीज पास कराव्या लागतात. ओके, नाउ द सेकंड ऑप्शन, व्हेन इश्यू प्राइस इज पेएबल इन इन्स्टॉलमेंट्स. याचा अर्थ जी इश्यू प्राइस आहे ती वेगवेगळ्या इन्स्टॉलमेंट्समध्ये ॲप्लिकंट्सनी पेड करायचे. सी द एक्झाम्पल, एक्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ अ कॅपिटल ऑफ ₹10 lakhs इन शेअर्स ऑफ ₹10 each. हे कंपनीचं रजिस्टर्ड कॅपिटल आहे काल शिकवल्याप्रमाणे, म्हणजेच ऑथोराइज्ड कॅपिटल आहे, म्हणजेच नॉमिनल कॅपिटल आहे 10 lakhs ऑफ ₹10 each, म्हणजे शेअर्सची किंमत ₹10 each आहे, म्हणजे त्यांचं ऑथोराइज्ड कॅपिटल हे 1 lakh शेअर्स ऑफ ₹10 each असं आहे. 1 lakh शेअर्स इंटू 10 मीन्स 10 lakhs. दे इन्व्हायटेड ॲप्लिकेशन्स फॉर 10,000 शेअर्स ॲट 40% प्रीमियम पेएबल ॲज फॉलोज. त्याने ॲप्लिकेशन्स मागवलेली आहेत 10,000 शेअर्सवरची, म्हणजे दे हॅव इश्यूड 10,000 शेअर्स टू द पब्लिक सबस्क्रिप्शन ॲट 40% प्रीमियम. मगाच्या एक्झाम्पलमध्ये सांगितल्याप्रमाणे ₹10 ही फेस व्हॅल्यू आहे, नॉमिनल व्हॅल्यू आहे. ₹10च्या 40% म्हणजे ₹4 विल बी द प्रीमियम. सो शेअर्स आर इश्यूड ॲट 14 ॲट ₹14. सो दे हॅव इन्व्हायटेड ॲप्लिकेशन्स फॉर 10,000 शेअर्स ऑफ ₹10 each ॲट ₹14 each. 14 रुपयाला, 10 रुपयाचा एक शेअर त्यांनी 14 रुपयाला इश्यू केलेला आहे, म्हणजे ₹4 प्रीमियम आहे. द अमाऊंट इज पेएबल ॲज फॉलोज. आता ही अमाऊंट ही इन्स्टॉलमेंट्समध्ये पेड करायची आहे. सो ऑन ॲप्लिकेशन ॲप्लिकंट्सनी ₹5 भरायचे आहेत, विच इन्क्लूड्स प्रीमियम ऑफ ₹1. देन ऑन अलॉटमेंट ₹4 इज पेएबल फ्रॉम द ॲप्लिकंट. इट इन्क्लूड्स प्रीमियम ऑफ ₹1. On first call ₹3 and including premium ₹1, and on final call the balance amount. Applications were received for 10,000 shares. All money were duly received. Past journal entries. Okay. See. Now I will explain the meaning of this problem to you. सो नाव पुन्हा एकदा मी प्रॉब्लेम समजावून सांगते तुम्हाला. एक्स लिमिटेड्स रजिस्टर्ड कॅपिटल इज गिवन हियर. इट मीन्स ऑथोराइज्ड कॅपिटल और नॉमिनल कॅपिटल ऑफ द कंपनी. इट इज ₹10 lakhs and the price of shares is ₹10 per share. So ₹10 lakhs divided by ₹10 असं करून आपल्याला नंबर ऑफ शेअर्स मिळतील. सो नंबर ऑफ शेअर्स विल बी 1 lakh. So company's authorized capital is 1 lakh equities or preference shares, whatever it may be, 1 lakh shares of ₹10 each. 1 lakh into 10 will be 10 lakhs. Okay, this is their authorized capital. हे मी तुम्हाला समजावून सांगते आहे कारण तुम्हाला कळायला पाहिजे प्रॉब्लेम सॉल्व करताना ऑथोराइज्ड कॅपिटल किती आहे आणि इश्यूड कॅपिटल किती आहे एटसेट्रा. नाव उरलेल्या प्रॉब्लेम विषयी बघा. द इन्व्हायटेड ॲप्लिकेशन्स फ्रॉम द पब्लिक ॲट 40% प्रीमियम. ₹10 ही मूळ प्राईस आहे, प्लस 10च्या 40% म्हणजे ₹4 विल बी ॲडेड ॲज प्रीमियम. सो द प्राईस इश्यू प्राईस विल बी ₹14. So they have issued 10,000 shares for ₹14 each. The original face value is ₹10. So remaining amount, that is ₹4 is premium. Okay. So त्यांना ₹10 मूळ किमतीपैकी मागवायचे ॲप्लिकंट्स करून,
प्लस 4 रुपये प्रीमियमचे मागवायचे, हे लक्षात ठेवा. दिस इज प्रीमियम अँड दिस इज ओरिजिनल अमाऊंट दॅट इज फेस व्हॅल्यू. आता त्यांनी काय सांगितले बघा, या अमाऊंट त्यांनी इन्स्टॉलमेंट्स मध्ये मागवले, बरोबर आहे. ऍप्लिकेशन बरोबर त्यांनी 5 रुपये मागवले, टोटल 5 रुपीज मागवले, त्यातला 1 रुपये प्रीमियम आहे, म्हणजे फेस व्हॅल्यू पैकी 4 रुपये, प्रीमियम पैकी 1 रुपया, असे त्यांनी 5 रुपये मागवले ऍप्लिकेशन बरोबर. अलॉटमेंट बरोबर त्यांनी 4 रुपये मागवले, त्यातला 1 रुपये प्रीमियमचा आहे, म्हणजे 3 रुपये ओरिजिनल अमाऊंटचा आहे, असे त्यांनी 4 रुपये मागवले. ओके. त्यानंतर फर्स्ट कॉल मध्ये त्यांनी 3 रुपये मागवलेत, 3 रुपयामध्ये 1 रुपया प्रीमियम आहे, म्हणजे त्यांनी ओरिजिनल अमाऊंट पैकी 2 रुपये मागवलेत असा अर्थ होतो, म्हणजे टोटल 3 रुपये मागवलेत. आणि चौथी इन्स्टॉलमेंट म्हणजे फायनल कॉलला त्यांनी बॅलन्स अमाऊंट मागितली. बघा आता प्रीमियम टोटल 4 रुपये, त्यातला 1 रुपया प्रीमियम ऍप्लिकेशन बरोबर, 1 रुपया प्रीमियम अलॉटमेंट बरोबर, 1 रुपया प्रीमियम फर्स्ट कॉल बरोबर असं मागवलंय, म्हणजे बॅलन्स प्रीमियम विल बी 1 रुपया, 1 रुपी. ओरिजिनल 10 रुपीज जी फेस व्हॅल्यू आहे, नॉमिनल व्हॅल्यू आहे, त्याच्यापैकी 4 अधिक 3 7 अधिक 2 9 रुपये मागून झालेले आहेत, म्हणजे त्याच्यापैकी पण 1 रुपया मागायचा राहिलेला आहे, म्हणजे बॅलन्स अमाऊंट दॅट इज अमाऊंट ऑन रिसिवेबल ऑन फायनल कॉल विल बी ₹2. ओके. सो दे विल रिसीव टोटल अमाऊंट 14. फ्रॉम दॅट 10 रुपीज विल बी ऑफ नॉमिनल व्हॅल्यू अँड 4 रुपीज विल बी ऑफ प्रीमियम. सगळ्यांना कळलंय काय झालंय ते. सो ऍप्लिकेशन बरोबर जे मागवलेले पैसे आहेत त्याच्यात 4 रुपये मूळ किमतीतले, 1 रुपये प्रीमियम. अलॉटमेंट मध्ये सुद्धा टोटल त्यांनी 4 रुपये पर शेअर मागितले, त्यातले 3 रुपये ओरिजिनल प्लस 1 रुपीज प्रीमियम. फर्स्ट कॉलच्या वेळेला त्यांनी 3 रुपये मागितले, त्याच्यात 1 रुपये प्रीमियमचा आहे, 2 रुपये मूळ किमतीपैकी आहेत, आणि उरलेली अमाऊंट म्हणजे 2 रुपये, 14 रुपयांपैकी 12 रुपये टोटल झालेली आहे, 2 रुपये राहिलेत, त्यातला 1 रुपये प्रीमियमचा आणि 1 रुपये फेस व्हॅल्यू पैकी. अशा तऱ्हेने त्यांनी मागवलेले आहेत. आणि आपल्याला हे समजून घ्यावं लागेल ज्या वेळेला आपण एंट्री करणार आहोत त्यावेळेला. आता आपल्याला एंट्रीज करायच्या आहेत, त्यामुळे सगळ्यात पहिली एंट्री करूया. डेट, पर्टिक्युलर्स, LF, डेबिट अमाऊंट किंवा डेबिट रुपीज अँड क्रेडिट रुपीज, जर्नल. ओके. फर्स्ट एंट्री विल बी अबाउट ॲप्लिकेशन मनी रिसिव्ड. ओके. आतापर्यंत तुम्हाला ॲप्लिकेशन मनी रिसिव्डची एंट्री समजायला पाहिजे जर तुम्ही नीट लर्निंग केलं असेल तर. सो फर्स्ट एंट्री विल बी बँक अकाउंट डेबिट टू शेअर ॲप्लिकेशन अकाउंट, narration being application money received on 10,000 shares. आता ऍप्लिकेशन मनी किती रिसीव्ह झालेला आहे तर ऍप्लिकेशन मनी मध्ये 4 रुपये मूळ किमतीतले आणि 1 रुपये प्रीमियम असे टोटल 5 रुपये मिळालेले आहेत. सो 10,000 शेअर्स ॲट ₹5 each including premium ₹1. Okay, ₹1. This will be the narration. So 10,000 shares into 5 rupees अशी टोटल अमाऊंट मिळालेली आहे हे लक्षात घ्या. So 10,000 into 5 means 50,000. So 50,000 amount is received with applications from the applicants to the company. Okay. आता या 50,000मध्ये बघा मी इथे परत समजावून सांगते. 10,000 शेअर्स आहेत त्यांच्यावर टोटल इंटू 5 करून 50,000 टोटल मिळालेले आहेत. पण या इंटू 5 पैकी 5 पैकी 4 रुपये जे आहेत ते ओरिजिनल अमाऊंट पैकी आहेत आणि 1 रुपये प्रीमियमचा आहे. त्यामुळे 10,000 into 4 ओरिजिनल अमाऊंट फेस व्हॅल्यू ही अमाऊंट शेअर कॅपिटलला जाणार आहे आणि 10,000 into ₹1 ही अमाऊंट जाणार आहे सिक्युरिटी प्रीमियम रिझर्व्ह अकाउंटला. इट्स व्हेरी इझी. लक्षात ठेवलं टॅक्टफुली तर त्याच्यामध्ये काही अवघड नाही आहे. सो विल राईट द अमाऊंट. सेकंड एंट्री शेअर ॲप्लिकेशन अकाउंट डेबिट
50,000 to share capital account rupees 40,000, that is 10,000 shares into rupees 4 original face value, installment from original face value, to security premium account, or you can say security premium reserve account, 10,000. So narration will be application money transferred to capital account, that is share capital account, and security premium account. आपण असंही म्हणू शकतो की application money on 10,000 shares at rupees 4 each is transferred to capital account and remaining amount, that is rupee 1 per share, is transferred to security premium reserve account. This will be the entry on application. Okay. आता allotmentच्या दोन एंट्रीज येतील. थर्ड एंट्री. तिसरी एंट्री काय असेल बघा, तर अलॉटमेंट मनी ड्यू ची एंट्री असणार आहे. त्यामुळे अलॉटमेंट मनी ड्यू ची एंट्री अशी होईल, शेअर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेअर कॅपिटल अकाउंट टू सिक्युरिटी प्रीमियम रिझर्व अकाउंट. ओके. नरेशन being amount due on 10,000 shares at rupees, बघा अलॉटमेंटला 4 रुपीज मागितले, त्यामुळे at rupees 4 each including rupee 1 premium. This amount is due from the applicant. So total rupees 4 into 10,000 is this amount is due, that is receivable. So share allotment account debit च्या समोर 10,000 shares into 4, that is 40,000. त्यापैकी शेअर कॅपिटलला लक्ष द्या, या 4 रुपयांमध्ये 3 रुपये हे मूळ किमतीतले आहेत, त्यामुळे 10,000 गुणिले 3 ही मूळ रक्कम शेअर कॅपिटलला ट्रान्सफर होईल, दॅट इज 30,000. आणि 10,000 शेअर्स गुणिले 1 रुपया म्हणजे 10,000 रुपये ट्रान्सफर होतील सिक्युरिटी प्रीमियम रिझर्व अकाउंटला. ओके. आता हे मी पुसतीये, खालचा भाग असू दे तुम्हाला कळण्यासाठी. नाव फोर्थ एंट्री. ही एंट्री आहे अलॉटमेंट मनी ड्यू ची. आता अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ची एंट्री आपल्याला चौथी करायची. सो फोर्थ एंट्री, बँक अकाउंट डेबिट. टोटल अमाउंट किती मिळणार आहे, 30,000 कॅपिटल पैकी 10,000 प्रीमियम पैकी अशी टोटल 40,000 अमाउंट रिसिवेबल होती जी मिळाली आहे. सो बँक अकाउंट डेबिट 40,000 टू share allotment account rupees 40,000. This will be the narration. Being amount received on 10,000 shares. Amount means you have to write allotment money received on 10,000 shares at rupees 4 each, including premium rupee 1 each. Okay. Here you write allotment money received on 10,000 shares. So these are the two entries of allotment. These are the two entries related to application. These are two entries related to allotment. And now first call. We have to repeat the same entry. First call money due will be the entry now, just like allotment. So the entry will be share first call account debit to share capital account
to security premium reserve account. Okay, and narration just like this. First call money due on 10,000 shares at rupees. See, on first call rupees 3 amount is receivable from the applicants, that is shareholders. So first call money due on 10,000 shares at rupees 3 each, including premium ₹1 each. ओके, आता हे 3 रुपयांचं बायफर्केशन कसं आहे बघा. 3 रुपयांमध्ये 2 रुपये हे ओरिजिनल फेस व्हॅल्यू पैकी असतील आणि 1 रुपी प्रीमियम पैकी असेल. टोटल 3 रुपये मिळणार आहेत 10,000 शेअर्सवर. सो 10,000 shares into 3, that is 30,000 amount is receivable on total first call. From that ₹2 into 10,000, 20,000 amount will be transferred to share capital and 10,000 amount will be of security premium. Okay, now the next entry. Next entry is of first call money received, fourth entry. So the entry will be bank account debit 30,000 to share first call account 30,000. Narration, first call money received on 10,000 shares at ₹3 each, including premium ₹1 each. This will be the narration of first call money received. These two entries are related to first call. See, these two entries are related to application, these two entries are related to allotment, and these two entries are related to first call. And now you have to pass the remaining two entries related to final call. Final call is of ₹2. From that original amount is ₹1 and premium is ₹1. So you have to repeat these entries. Only you have to change the word. शेअर फर्स्ट कॉलच्या जागी येणार आहे फक्त शेअर फायनल कॉल. त्यामुळे पाचवी एंट्री असणार आहे शेअर फायनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेअर कॅपिटल अकाउंट टू सिक्युरिटी प्रीमियम अकाउंट. शेअर फायनल कॉल अकाउंट डेबिटच्या समोर येईल 10,000 गुणिले 2, त्याची टोटल इज 20,000 टू शेअर कॅपिटल 10,000 गुणिले 1 10,000 टू सिक्युरिटी प्रीमियम 10,000. अशी एंट्री होणार आहे पाचवी जी तुम्हाला करायची आहे. आणि लास्ट एंट्री होणार आहे फायनल कॉल मनी रिसिव्डची. सो ती अशाच पद्धतीने असणार आहे फक्त शेअर फर्स्ट कॉलच्या जागी शेअर फायनल कॉल अकाउंट असं म्हणायचं आहे आणि अमाऊंट विल बी 10,000 shares into 2 means 20,000. अशा पद्धतीने या एंट्रीज केल्या जातात. तुम्हाला एकदा ही टॅक्ट कळली एंट्रीज करण्याची की ते काही फार अवघड नाही आहे. सो प्रॅक्टिस करा, प्रॉब्लेम सोडवून घ्या. इफ देर इज एनी डाऊट यू कॅन आस्क. ओके, दॅट्स ऑल फॉर टुडे.